नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। प्रधानमंत्री अध्यक्षतार नीति आयोगर परिचालन परिषद बैठक अनुष्ठित। 2047 विकसित भारत लगी विकसित राज्य प्रसंग नहीं आलोचना। हिंदोल रेंज रे कार्यरत मृत फरेस्ट गार्ड परिवारवर्गों 30 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। युक्त 2 नामलेखा आरंभ है आवेदन प्रक्रिया एवं केरल उपकूल स्पर्श कला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार नुआदिल्ली नीति आयोग परिचालन परिषदर 10म बैठक अनुष्ठित होउछि। एथिरे ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समेत अन्य राज्यर मुख्यमंत्री माने जोग दैछन्ति। सेभଳି केन्द्र शासित अंचलगुड़िकर उपराज्यपाल, केन्द्र मंत्री परिषदर सदस्य, नीति आयोगर उपाध्यक्ष, कार्यनिर्वाही अधिकारी एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित अछन्ति। 2047 विकसित भारत लगी विकसित राज्य प्रसंग नहीं बैठक में आलोचना होउछि। देश सम्मुखीन हेउथिबा आह्वानगुड़िक संपर्क में बैठक में मत विनिमय हेबा सह भारत को एक विकसित राष्ट्र रे परिणत करबा लगी राज्यगुड़िकर भूमिका उपरे सहमति सृष्टि करबा पई आलोचना चलिछि। उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान, स्थायी नियुक्ति सुजोग सृष्टि एवं दक्षता वृद्धि उपरे मध्य बैठक में आलोचना हेउथिबा जणा पड़िछि। ढेंकानाल जिला हिंदोल रेंज राजमोहनपुर जंगल में पाट्रोलिंग करुवा बेले कार्यरत फरेस्ट गार्ड प्रहलाद प्रधान मृत्यु में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर दुख प्रकाश करिसेंति। तांको परिवार प्रति समवेदना जणाइबा सह मुख्यमंत्री 30 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंति। एथिसह घटनास्थल को जाई अधिक तदंत करने पीसीसीएफ को मुख्यमंत्री निर्देश दैछन्ति। राजधानी भुवनेश्वर को भीड़मुक्त करने लक्ष्य आसंता 1 मास मध्य जमी अधिग्रहण करा रिंग रोड कार्य आरंभ कराजिबो बोली पूर्तमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते। आसंता मास 12 तारिख में एकाधिक रास्ता एवं प्रकल्पर शिलान्यास कराजिबो। परे डिसेम्बर मास सुद्धा बाम और डाहाण समांतराल भावे रास्ता काम शेष हेबो। आगामी 3 वर्ष मध्य संपूर्ण कार्य शेष कराजिबाकु लक्ष्य रखाଯାଇଛି बोली मंत्री श्री हरिचंदन सूचना दैछन्ति। भुवनेश्वर में जनगहलीपूर्ण ट्राफिक थिबा स्थान रे नाली लाइट को हटाजिबा सह ओभरब्रिज निर्माण नहीं गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना दैछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए संपर्क में बैठक में समीक्षा करिसेंति एवं पूर्त विभाग सह मध्य आलोचना होईछि। प्रारंभिक भावे नंदनकानन और कल्पना रोड रे कार्य आरंभ हेबो बोली मंत्री श्री महापात्र कहिसेंति। अन्य एक प्रसंग में श्री महापात्र कहिसेंति खूब शीघ्र राजधानी भुवनेश्वर रे हाइड्रोजेन बस चलिबो। प्रारंभिक भाव में 3टी हाइड्रोजन बस चलिबा नै बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। संबलपुर जिलार बसंतपुर स्थित आईआईएम सम्मेलन कक्ष में सक्षम कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। कार्यक्रम में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोगदे सक्षम नामक पत्रिकार उन्मोचन करिसेंति। देश चलाइबारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रमुख भूमिका रहिछि बोली श्री प्रधान कहिसेंति। भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था एएसआई महानिर्देशक जदुबीर सिंह रावत आज कोणार्क सूर्य मंदिर परिदर्शन करने सहित गर्भगृह बाली काढ़ा संपर्कित स्थिति अनुध्यान करिसेंति। पुरी सर्कल अधिकारी समेत 15 जणिया विशेषज्ञ दल स्थिति अनुध्यान करथिले। सूचनायोग्य सूर्य मंदिर गर्भगृह बाली काढ़ा 2 वर्ष है एएसआई पक्षर कार्य करा जाउछि। वर्तमान बाली काढ़ा कार्य बंद रही। श्री रावत कहते एक छोट गर्त दे बाली कढ़ा कार्य आरंभ हेबो। कोणार्क मंदिर वर्तमान सुरक्षित रहिथिबा नै विशेषज्ञ कमिटी स्पष्ट करिछि बोली एएसआई महानिर्देशक कहिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली पूर्वाह्न 11टा समय आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देशवासी भाव विनिमय करेंगे। यह प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम 122तम संस्करण। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त केन्द्र, आकाशवाणी संवाद वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप रे उपलब्ध हेबो। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछन्ती आकाशवाणी कटक केन्द्र। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 नामलेखा आज आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईछि।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ www.samsodisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜୁଲାଇ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁଲାଇ 8ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟିଂ ସହ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନାମଲେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ନମ୍ବର 155-335 ବା 1800-345-6770 ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜୁଲାଇ ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ନୂତନ ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଧାରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଆସିକା ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ନେଇ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ହେବ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯୋଗଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଏବଂ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ତାରାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 1988 ମସିହାରେ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖଦି ଏବଂ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଆୟୋଗ କେଭିଆଇସିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ବିଶ୍ୱ ମହୁମାଛି ଦିବସରେ ମଧୁକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମହୁମାଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଉତ୍ସବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେଭିଆଇସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମଧୁ ବିପ୍ଳବ କିପରି ମହୁମାଛି ପାଳନକାରୀ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମଧୁ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥୀ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,000 ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ମା ତାରାଦେବୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ପାର୍ଶ୍ୱଘଟ ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେରଳ ଉପକୂଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ କେରଳା ଛୁଇଁଲା 24 ତାରିଖରେ, ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲ ଡେଟ୍ ଥାଏ ଆମର 1 ଜୁନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନସୁନ ଆଜି କେରଳା ଛୁଇଁଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟ୍ରଫ୍ ଯୋଉଟା କି ଯାଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆରବିଆନ୍ ସିରୁ ସାଉଥ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ସାଇସର ସହିତ ଆକ୍ରସ ଦ ସାଇସର, ଯୋଉଟା କି ଆସୋସିଏଟ ହେଇଛି ଡିପ୍ରେସନ ଓଭର ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆରବିଆନ୍ ସି। ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ। ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡଘଡି, ବିଜୁଳି ଆଉ ଝଟକା ପବନ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର/ଆୱାରରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ଲାଗି ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୃତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କେରଳ ଉପକୂଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।